संगतां जुड़ियां ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ऐदा तखत ते विराजमान आ ते भाई जैते नूं संबोधन करके सतगुरां कहा, संत जी भाई जैता जी उठो। भाई जैता जी उठे, गल पल्लू पाया, हाथ जोड़े। महाराज कहन लगे, संत जी तुहानू कुछ देन नू जी करदा, गुरु नानक दा दर तुहाडे ते तुठा है, कुछ मंगो। ते भाई जैता जी ने धन धन बाबा जीवन सिंह जी ने हाथ जोड़े, कहन लगे, पातशाह एडी वड्डी वडियाई बख्श दित्ती हूं, जिहड़ा कदी छुप नहीं सकदा, वो मेरा इतिहास रच दिता ही, हुण ते मंगण दी कोई जा रही नहीं है। सतगुरां ने कहा, नहीं तेनू कुछ देना है, तू मंग। ते धन धन बाबा जीवन सिंह जी ने उदों एक अरदास कीती सी। क्यों कीती सी? क्योंकि जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी बाबे बकाले प्रगट होए ते अमृतसर दर्शन करन गए सी, उदों भाई सदानंद भी नाल सी ते उदों बाबा जीवन सिंह जी भी छोटे जे सी ते नाल सी। जदों दर्शन करन गए ते उत्थे सोढियां दा कब्जा सी, जिहड़े मेहरबान दी औलाद सी, बाबा पिरथी चंद दी औलाद विचों। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिते सी हरमंदर साहिब दे, ते सतगुरु बाहर ही बह के थड़े ते आ गए सी। वो कहानी भाई जैता अपने पिता तो सुनते हुंदे सी। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज गद्दी ते बराजे सी, ते उन्होंने कहा सी असीं माझे दी धरती ते जाना ही नहीं। ते जदों गुरु साहब जी ने अज भाई जैते नूं कहा, कुछ मंग तेनू देन नूं जी करदा, ते भाई जैता बाबा जीवन सिंह जी ने हाथ जोड़े। जिहड़ी अज असीं अरदास दे विच सरवण करदे आ ना कि अमृतसर दे खुले दर्शन इशनान बख्शो, ये शब्द बाबा जीवन सिंह दे आ, भाई जैता जी दे। गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च अरदास कीती, सतगुरु तुठे जे ते अमृतसर साहिब दे खुले दर्शन ते इशनान बख्श दिओ। सतगुरु कहन लगे, भाई जैतिया जा बख्शे तेनू, खुले दर्शन दीदार बख्शे तेनू, जाओ इशनान करके आओ। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने 1100 रुपया भाई जैता जी नूं दिता। कहन लगे, जाओ मेरे वल्लों भी उथे कड़ा प्रसादी दे करा के आयो। ते जदों रघरेटियां दी फौज लैके बाबा जीवन सिंह जी अमृतसर आए ना, गुरु के बाग आन के उतारा कीता दल पंथ ने, उथे डेरा लाया। ते उदों फिर जिहड़े पुजारी सी ना, गुरुद्वारे दरबार खुले छड्ड के भज गए सोढी। वेख्या किधर गए पुजारी? दिन चढ़िया, सारी रात उड़ीकिया। जदों दिन चढ़िया ते भाई संगत सिंह जी नूं कहंदे सी पंथ विच संगतिया, ते बाबा जी कहन लगे, भाई संगत जी जाओ पुजारियां नूं बुला के लियाओ, अरदासां कराउणियां ने, नाल देग कराउणी गुरु साहब वल्लों भी। ते जदों भाई संगत सिंह जी सोढियां दे घरां विच उन्हां पुजारियां नूं बुलाउण वास्ते गए ना, ते उथे कुछ भी नहीं, घर खाली सारे। जदों उन्हां दे नौकरां चाकरां नूं पुछया भी किधर गए, वो कहंदे जी वो ते रातों रात धन दे गड्डे लद के ते मालवे दी धरती नूं, उदों कहंदे सी जंगल देश मालवा, इनू गुरु नानक देव जी ने आख्या। इनू इतिहास विच जदों पढ़ांगे ना, जंगल देश कहंदे आ, जंगल ही जंगल सी, आबादी कोई नहीं सी उधर। कहंदे जी वो ते जंगल देश नूं चले गए धन दौलत दे गड्डे भर के, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुरु घर की पूजा चुकते आउंदे सी, बहुत धन सी उन्हां दे कोल। ते मालवे च जाके उन्होंने जमीनां खरीद के ते जगीरां बनाईयां, पिंड वसाए। अज उधर गुरुसर, गुरु के गुरु जोधे, गुरु घाट, गुरु इदा करके पिंड उन्हां दे वसे सोढियां दे, अज भी जाके वेख सकते हो मालवे की धरती ते। जदों यह खबर बाबा जीवन सिंह नूं मिली, उन्होंने एक बेनती पत्र लिखिया गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कि महाराज इस तरह कीता पुजारियां ने ते गुरुद्वारे सुन्ने हो गए आ, दरबार जिहड़े ने। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जदों खबर सुनी ते उन्होंने हुक्मनामा लिखिया बाबा जीवन सिंह नूं, कहन लगे, संत जी रघरेटियां नूं मर्यादा समझा के ते गुरु घरां दी सेवा संभाल के फेर आयो। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दा हुक्म सी। ते थां पर थां बाबा जीवन सिंह जी ने रघरेटियां नूं दरबार साहब दी सेवा संभाल दिती ते उथों चल के वापस गए। उदों तो लैके ते अकाली फूला सिंह तक दरबार साहब दी सेवा संभाल जिहड़ी सी ये रंगरेटियां कोल रही।
ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 14-15 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਦਰਬਾਰ। ਬਕਰਮਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਫਿਰੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਐਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਰਾ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਗਰੇਟੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ 14-15 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਹਲ ਕੌਮ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਏ ਸਰਦਾਰ, ਲੈਲਪੁਰੀਏ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਏ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਸਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਅੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ 14-15, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਭਟਕਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਰੰਗਰੇਟੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਰੰਗਰੇਟੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਗਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸਾ ਸੀ 3 ਲੱਖ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਜਰਨਲ ਅਖਤਰ ਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਗਰੇਟੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਹਲ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕੌਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਲਾਈ ਪਲਟਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਾਈ ਪਲਟਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜੋਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਜੋਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਬ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਵਾਦ ਯੇਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਤੇ ਮਜਬੀ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਜੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੇ ਕਾਮਾ ਏ ਤੂੰ, ਕਾਮਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ RSS ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਾ ਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ RSS ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੰਦਕ ਛੇੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਲੜੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕਲਾਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵੇਚ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਹੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਆ। ਆ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣ ਡਈ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੀ ਆ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦਾ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਗਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਰ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਏ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ RSS ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਰਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਗੜੇਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਹੁੰ ਤੇ ਮਾਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ। ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਨ ਕਰਾਓ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਝੂਠੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਝੂਠੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਜੰਗੀ ਜੋਧਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ।